नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ भिडियो को। दर्शक बंधु ओडिशार शिशु सेविका नियुक्ति को नहीं आज पुणी एक बड़ अपडेट आसी तेबे ही शिशु सेविका नियुक्ति केबे आसीबो एवं आज जो बड़ अपडेट आसी आज भिडियो माध्यम रे जानिबा जे कौन नुआ अपडेट आसी एवं एही शिशु सेविका नियुक्ति केबे आसीबो। तेबे शिशु सेविका नियुक्तिर एक नोटिफिकेशन टी बहुत दिन आसीथिला जो 45,000 शिशु सेविका नियुक्ति आसीबो एवं जहार दरमा संक्रांत एवं कौन कौन एही शिशु सेविका मानकर कार्य बा काम रही ताहाकु नहीं एक लेटर टी चिठी आसीथिला आपण माने समस्त अपडेट थिबे। तेबे खूब जल्दी यार नोटिफिकेशन टी आसी जिबा कथा थिला तेबे कोन पई यार नोटिफिकेशन आसु नाही तेबे कोन कारण होई पारे तेबे आपण माने हुए तो जानि नथिबे इति मध्ये कोर्ट केस हिची तेबे केबे नोटिफिकेशन आसीबो एवं आज जो नुआ अपडेट आसी सेटा कोन डिटेल्स जानिबा। तेबे देखंतु आपण माने यूट्यूब रे विभिन्न फेक वीडियो आपण माने पाई परिबे एही शिशु सेविका नियुक्ति को नहीं जेमिति कि शिशु सेविका नियुक्ति रे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई गला एवं तार लिंक मध्य दउचंती किंतु देखंतु यार एप्लाई संपर्क रे बर्तन सुधा कोनोसी भी नोटिफिकेशन आसी नाही। तेबे देखंतु मु फेस देखै केबे यूट्यूब रे वीडियो करे नाही तेबे आपण मानको सामना रे सत्य सत्य आनिया पई यूट्यूब रे फेस देखै आपण मानको पई एक वीडियो टी नै आसीची जे शिशु सेविका को नै आपण माने जानिथिबे जे पंचम श्रेणी पास करथिले आपण माने एही शिशु सेविका रे आवेदन करि परिबे समस्त आपण माने जानिचंती। तेबे सरकारक तरफ रु शिशु सेविका 1, 2 एवं 3 खोला जायछि जो थे अंगनवाड़ी रे शिशु सेविका 1 बा बालबाटिका 1 बालबाटिका 2 अंगनवाड़ी रही एवं बालबाटिका 3 बा शिशु सेविका 3 टी विद्यालय सहित मिसी। तेबे वर्तमान आपण माने अपडेट थिबे जे वर्तमान अंगनवाड़ी सबू समस्त सरकारी स्कूल सहित मिसिया पई जाउची तेबे राज्य रा कोनोसी अंगनवाड़ी रहिबो नाही से सबू आपण मानकर स्कूल बा सरकारी जो प्राथमिक विद्यालय रही ता संगर मिसी जिवो। तेबे जो बालबाटिका 1 एवं बालबाटिका 2 थिला सेथरे आपण माने जेमिति अंगनवाड़ी कर्मी शिक्षादान करते से करेंगे बाकी जो बालबाटिका 3 टी रहा से कौ मैंने शिक्षादान करेंगे ना बर्तमान जो 45,000 शिशु सेविका नियुक्ति आसो से कौन शिक्षादान करेंगे। तेज ता संपर्क में आज एक बड़ अपडेट आसी जाना भिडियो शेष पर्यंत आपने देखिए टी लंग हो जापे आपण मानक पेपर सहित आपर आज समाज पेपर यार अपडेट आसाला पूर्व एक अपडेट आसाला जो केस को नहीं बर्तमान किसी पिला यही शिशु सेविका नियुक्ति नहीं कोर्ट केस कर कारण आपने जानी जे एथिरे सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता पंचम श्रेणी पास रखा जायछि। तेबे राज्य रे जो माने 6 मासिया ब्रिज कोर्स करछंती आपण माने जानिथिबे 6 मासिया रो गोटे ब्रिज कोर्स जोंटा कि ईसीसी कोर्स आपण माने जानिथिबे यार्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन नाम रे एक 6 मासिया ब्रिज कोर्स टे अछि। तेबे सेही कोर्स सरकार सेते प्रमोशन करथिले जे एही कोर्स करले आगामी दिन रे आपण माने शिशु सेविका भाबरे नियुक्ति पाई परिबे। तेबे देखंतु वर्तमान सेही कोर्स करथिया पिला माने वर्तमान हाईकोर्ट कर जहाँफल यार शिक्षागत योग्यता बर्तमान चेंज करने को सरकार को चैलेंज होती जोटा कि आपण आज पेपर कटिंग देखी तेरे बर्तमान यार नोटिफिकेशन टी आसी कथा था तेरे बर्तमान यही कारण बर्तमान हाईकोर्ट रे केस होती जहाँकि सर्वनिम्न शिक्षागत योग्यता को नहीं। तेरे आसतु संपूर्ण भिडियो आलोचना करने कौन रही संपूर्ण खबर टी तेरे शेष पर्यंत देखिए आपर केबे कौन नोटिफिकेशन आसो जानापी चैनल को आपने सब्सक्राइब करने पाखे जो घंटी चिन्ह रही है आपने प्रेस करी आपने ऑल नोटिफिकेशन रे सेट करदे जहाँफल ओडिशा रे आसुवा आपण विभिन्न योजना सहित विभिन्न जॉब अपडेट आपने चैनल माध्यम पाई परिबे एवं कमेंट सेक्शन रे एक हाइप रो चिन्ह आसुची से हाइप सेक्शन जाए आपने हाइप करदे जहाँफल मो भिडियोटी अन्य पाखक पहुँची पार और जब भिडियोटी भल लगे अन्य शेयर करने भूलिए ना। तेज देखु संपूर्ण खबरटी आपण मैंने संवाद न्यूज चैनल 9 तारिख पेपर में आपने पाइपर जो थे लिखा जाए शिशु बाटिकार शिशु सेविका नियुक्ति विज्ञप्ति को चैलेंज आपने देखिपे स्क्रीन रे तेज आपने जानीगले ए कोर्ट केस होती तेज आपने यूट्यूब रे विभिन्न बहुत सारा वीडियो आपने पाइबे जे शिशु सेविका बालबाटिका नियुक्ति एप्लाई आरंभ हो गला यही दिन ठार एप्लाई आरंभ हम एमती आपने विभिन्न फेक वीडियो आपने यूट्यूब रे देखापी पाई तेज देखो ए लेटेस्ट अपडेट आपको आज देवी जे आपर शिशु सेविका नियुक्ति एक्चुअली कौन प्रोब्लेमटा अच्छी केबे आसीबो तेज देखो संपूर्ण खबर टी बर्तमान पढ़ी ना भिडियोटी टी लंग हम आपने स्पीड बढ़ाई देखिपारे शेष पर्यंत। तेज देखो राज्य में सरकारी प्राथमिक विद्यालय गुड़िक शिशु बाटिका श्रेणी खोल जाए एथिरे अणप्रशिक्षित अणतालीम प्राप्त प्रार्थी को शिशु सेविका भाव नियुक्ति प्रदान करा अभियोग कर दायर मामला को हाईकोर्ट गुरुत्वर सहित ग्रहण कर शिशु बाटिका खोल और शिशु सेविका नियुक्ति संपर्कित विद्यालय और गणशिक्षा विभाग 2025 जून 30 और अगस्ट 8 दुईटी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तरफ दुईटी नोटिस आसी शिशु सेविका नियुक्ति को नहीं जोटा आपने जानते जे 45,000
ভ্যাকেନ୍ସି ଆସିବ ଏବଂ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ଦରମା କ'ଣ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଜୁନ୍ 30 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 8ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ମାମଲାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାର ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରି ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମାମଲାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ 2 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀକ୍ଷିତ କ୍ରିଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ମହାନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 18 ଜଣ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖକୁ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମାମଲାର ବିବରଣୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 6 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ 2025 ଜୁନ୍ 30ରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ବର୍ଗ ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ 20ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତେବେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଉଥିବା ଶିଶୁଙ୍କର ଯତ୍ନ ତଥା ମୂଳଦୁଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଯତ୍ନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ECCରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାନଯାଇ ଅଣପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ବା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିନଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ECC କୋର୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି, ପଇସା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟତଃ 10,000 ପାଖାପାଖି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 6 ମାସିଆ କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଯେମିତିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଆବେଦନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର +2 କିମ୍ବା 10 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେହେତୁ ରଖାଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଯାହାଫଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଜଣେ ଯେ ମହିଳା କରିଥିବେ ସିଏ ଯଦି ଯାଇ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ, ତେବେ କ'ଣ ସେ ପଢ଼ାଇବେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କି ECC କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇଛି କେବେ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୁଣାଣି ଯାଇସାରିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ସମାଜ ଖବରକାଗଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ହଟିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର ଭୂମିକା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା OSPA। ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ଟି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବେ, ହାବଭାବ ବୁଝିବେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଳି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ମନା, ଯାହା କିଛି ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଗଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ରହିବ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ସରକାର ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥାଇପାରନ୍ତି, ଏମିତିକି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ, ନଚେତ୍ ସରକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆଣିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ OSPA ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେ ନେଇ OSPA ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ଏହି ମର୍ମରେ OSPA ରାଜ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନନ୍ୟା ଦାସ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ DMଙ୍କୁ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନେ ଅଣଶୈକ୍ଷିକ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ହାତ ଧୁଆ, ଶୌଚାଳୟ, ଖାଇବା ଆଦିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ କିପରି ସ୍ଥିର ରହିବେ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବହି, ଖେଳଣା ଆଦି ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପିଲା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ତାହେଲେ ଶିଶୁ ସେବିକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବେ। ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଙ୍କର ହାବଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ନୋଟ୍ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବେନି। ପିଲାଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ଗାଳି ଦେଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଔଷଧ କିମ୍ବା ଥେରାପି ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଟ ଉପରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଯେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିବ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଗିବା ପାଇଁ। 3,000 ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ଦରମା ରହିଛି ଏବଂ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନେ ଖଟିବେ, କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ରହିଛି ଚାକିରି ପାଇଁ ତେବେ ସେହିମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଏରିଆରେ ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟର ରାୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକାରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିମମ୍ କିଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରଖିଲା, ଯେମିତିକି ECC କୋର୍ସ କରିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ କି ECC କୋର୍ସ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ ଦରକାର କେଉଁ ମେଥଡ଼ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ସେସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍। ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବି ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ କାରଣ ଏ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏ କେସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସଲ୍ଭ କରାଯିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ଯାହାକି ଶିଶୁ ସେବିକା ମଧ୍ୟ ବାଲବାଟିକା ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ସରିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।